ਤਤਿਵਾਉ ਨ ਲਾਗਤੀ ਜੀ ਗੁਰਾਨੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਤਤਿਵਾਉ ਨ ਲਾਗਤੀ ਜੀ ਗੁਰਾਨੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਤਤਿਵਾਉ ਨ ਲਾਗਤੀ ਜੀ ਗੁਰਾਨੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। हाँ भाई, आपो अपनी जगह बैठ के आराम नाल सत्संग सुने। इंद्रियां दे भोगां विच फसी हुई दुनिया परमात्मा कन्यों बेपरवाह है। ऊंट कंडे वालियां झाड़ियां खांदा है, ओदा मूंह लहू लुहान हो जाता है। जिन्नियां वध झाड़ियां खांदा है उन्ना वध लहू लुहान हुंदा है, लेकिन उन्हां नूं छड्डण वास्ते वो तैयार नहीं हुंदा गा। इस तरह असीं इंद्रियां दे भोगां विच विषय विकारां दे विच फस के अपना आप भुल चुके हैं, और जिन्ने भी असीं विषय वध भोगदे हैं उन्नियां वध बीमारियां हो जांदियां हन। ख्याल नहीं टिकदा गा, लेकिन फिर भी असीं बाज नहीं आउंदे गे। इस बीमारी नूं फिर भी असीं छड्डण वास्ते तैयार नहीं हुंदे गे। गंदगी दा कीड़ा गंदगी दे विच ही रह के खुश हुंदा है। जे आपां उस नूं उस दे विचों कढीए, या तां ओह मर जाएगा, या मुरझा जाएगा, या उसे पासे वो जाना चाहेगा। इसे तरह विषय विकारां दे विच लिबड़ी हुई आत्मा नूं अगर एकदम असीं रूहानी मंडलां दे विच लिजाने हैं, ये उत्थे ठहरेगी नहीं। जिस तरह असीं धोबी दे पास जाने हैं, वो मैले तो मैले कपड़े नूं धोण वास्ते तैयार हो जाता है, उन्होंने अपने करतब के उत्ते मान हुंदा है। इसे तरह संत महात्मा दे जिवें सत्संग विच जाने हैं, वो सानू विषय विकारां तो हटण की हिदायत करते हैं, इन्हां दे बुरे नतीजे तो खबरदार करते हैं। जद असीं शब्द नाम इन्हां नूं छड्ड के शब्द नाम की कमाई करते हैं, साडी आत्मा प्योर पवित्र हो जाती है, अंदर रूहानी मंडलां दे विच ठहरन दे काबिल हो जाती है। सुल्तान महमूद अपनी रिजत की हिफाजत वास्ते रात नूं पेस बदल के शहर विच जांदा गया। अगे 5 चोर सन, उन्होंने पूछा आप कौन हो? वो कहने लगे असीं चोर हाँ। जद महमूद नूं पूछा गया तुसीं कौन हो? वो कहना मैं भी चोर हाँ। और सारे खुश होए कि रल के चोरी करांगे। फिर ख्याल आया कि अपने विचों कोई ना कोई सरदार भी होना चाहिए है। सरदार चुनने वास्ते आपो अपने कसब दसने जरूरी सन कि जिहदे विच ज्यादा वसव होएगा उन्होंने सरदार चुनिया जाएगा। पहले चोर नूं पुछया, वो कहन लग्या मैं कमंद महल दे उपर इस तरह की ला सकदा है, पहली दफा ही लग जाती है। कितने भी आदमी क्यों ना ऊपर चढ़ जान। दूसरे ने कहा कि मैं सुंघण दे विच मैनूं मुहारत है, मैं दस सकदा है कि खजाना कित्थे है। तीसरे ने कहा कि मैं पाड़ लाउण विच मुहारत है, बिल्कुल ही मैं खड़ाक नहीं होण दिंदागा, किसी नूं पता तक भी नहीं लगन दिंदागा। चौथे ने कहा कि मैं जानवरां दी बोली पछाण सकदा हाँ कि ये की बोलदे है। और पंजवें ने दसिया कि मैं जिन्हों एक बारी रात नूं देख लेना है उस नूं दिने आसानी नाल पछाण लेना है। हुण महबूब सोच रहा सी कि मैं की दसां जद मेरी वारी आएगी। आखिर सोच के कहने लग्या कि मेरी दाढ़ी दे विच ये वसफ है, गुण है कि कितने भी पब्लिक क्यों ना फांसी दे तख्त ते चढ़ती होवे, अगर मैं हिला देवां तो सब छुट जाते, आजाद हो जाते हैं। सारे कह कहा के हस पे कि भी ये सरदार ठीक है, उन्होंने सरदार मन लिया। चोरी की सलाह की गई कि राजे के महल नूं अज क्यों ना लाइए।
ਮਜਬੂਰਨ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਚੁਰਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਹਿਲਾ ਦਿਓ। ਦਾੜੀ ਹਿਲਾਉਣ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈੜਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਪੰਨਾ 1326। ਰਾਮ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੈ, ਰਾਮ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਮ ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਘੜੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬਰਮ ਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਰਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੋਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੱਗ ਚੋਰ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਆਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ।
ਔਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਮਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਪਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਤੇ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਬਣ ਤਿਰਣ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਬਣ ਤਿਰਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗਿਣਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਾਸ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਘਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਊਂਠ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਲੈਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹਾਂ ਭਾਈ। ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੈ, ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੈ। ਜਬ ਲਗ ਸਾਸ ਹੋਏ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਸਾਧੂ ਤੂਰ ਪਵੀਜੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅੰਦਰ ਸਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਹਰਲੀ ਧੂੜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਉ ਦੁਆਰੇ ਖਿਆਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਔਰ ਸੰਸਦਲ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਹ ਕੋ ਕਰ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਧੂੜੇ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਧੂੜੀ ਦੀ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਰ, ਲਾਰ ਦੁਰਗ ਕੇ ਰਹੋ, ਤਨ ਮਨ ਦਰਪਨ ਮਾਂਜ, ਸਾਜ ਸੁਰਤ ਸੇ ਗਹੋ। लगन लगे लख सार तब पाया, अरे हारे तलसी संत चरण की धूड़ नूर दर्शाया। कि तुसी साह साह ना सिमरन करो, तीसरे तिल ते अपने ख्याल नू रखो। आप कहने लगे ये मशक्कत समझ के नहीं करना, बोझा समझ के नहीं करना, प्रेम प्यार ना करना है, लगन नाल करना है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਨੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਬ ਲਗ ਸਾਸ ਹੋਏ ਮਨ ਅੰਤਰ,
ਸਾਧੂ ਤੂਰ ਪਵੀਜੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਦ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਮੁਨੀ ਤੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਲੋਚੀਜੈ। शिव, ਨਾਰਦ, ਸੇਖਨਾਗ, ਪਰੀਖੀ ਮੁਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੂੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ। ਜੋ 9 ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਥੂਲ, ਸੂਖਸ਼ਮ, ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ तो मुबारक है, लेकिन ऐसा साधु बड़े घट मिलते हैं। ये नहीं कि साधु है नहीं गे, सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं। मिलने तो सत्संगी औखे है प्यारो, साधु मिलना कितना मुश्किल हुंदा है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बतावे साध को, साध कहे गुरु पूज, अरस परस के मेल के भई अगम की सूझ। कबीर साहब कहते हैं, ये शरीर साडा एक गढ़ है, ये 9 दरवाजे हैं, 2 अखां, 2 कान, 2 नक दे सुराख, मूँह हेठ 2 इंद्रियां दे सुराख हैं। ये एक गढ़ है, ये 9 इस दे सुराख हैं। कहते 9 दरवाजे जिहड़ा लंघ के इस काया गढ़ नूं जित लैंदा है और वो साधु है। शंकर नारद शेख नाग मुनि, तूर साधु की लोची जय। पवन पवन पवित्र होए सब, ये साधु चरण ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, साध चरण 68 से उत्तम, ओम पवित्र यहाँ पग धरते। हिंदुस्तान के अंदर 68 तीर्थ पवित्र मन्ने गए हैं। उन्हां विच नहाउण दा उतना फल नहीं जिन्ना कि साधु दे चरना विच पहुंचण दा फल है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, जितने तीर्थ देवी थापे, सब तितने लोचे, धूड़ साधु की ताई। तीर्थ भी कहते हैं, साडे विच शराबी कबाबी नहाउंदे है, पापी लोग नहाउंदे है, सानू मैल पिंडे दी ला के भर जाते है। साडे विच अगर किसी साधु दे चरण आके टेकण, असी भी पवित्र होइए। पवन पवन पवित्र होए सब, ये साधु चरण तरीजै। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रहीजै। हुण गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, संतां दे पास जाण वास्ते लोक लाज नहीं चाहिदी। आम तौर ते असी लोक लाज विच फस के साधुआं दे पास नहीं जांदे गे कि सानू ये कहणगे, ये इतने समाज बड़े दा बंदा है, ये भी साधुआं मगर फिरदा है, ये इतना पढ़िया लिखिया है, ये फिर भी साधुआं मगर फिरदा है, और इतनी बड़ी पदवी दा ये मालिक है और हुकूमत हथ विच है, ये भी साधुआं दे पास फिरदा है। कबीर साहब कहते हैं, सब तो पहला सानू लोक लाज साधुआं दे पास जाण वास्ते छड्डनी चाहिदी है। कहते हैं कि फिर संत की गैल न छोड़िए, मार्ग लग्या जाए, पेखती ही पनीत होए पेट जपिया नाव। कबीर साहब कहते हैं, अगर संत झिड़कदे भी है फिर भी उन्हां दा पिछा ना छड्डो, वो सानू
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਝਿੜਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਬਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਬ ਛੱਡੋ, ਪਾਪ ਛੱਡੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੋ, ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਛੱਡੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਜ ਲਾਜ ਅਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤਜੀਐ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਰਹੀਜੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਕਾਨ ਚੁਕਾਵੇ, ਬਿਖ ਡੁੱਬਦਾ ਕਾਢ ਕਢੀਜੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਕਾਨ ਚੁਕਾਵੇ, ਬਿਖ ਡੁੱਬਦਾ ਕਾਢ ਕਢੀਜੈ। ਪਰਮ ਸੁਕੇ ਬੋ ਉਬ ਸੁਖ ਕਹੀਐ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹਰੀਜੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਸੋ ਪੇਖਣ ਆਖੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੇ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਮ ਕਾ ਠੈਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਹਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹ ਮਿਲਿਆ, ਤਿਨਹੋਂ ਲਿਆ ਬਚਾਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੌਣ ਉੱਠੇ ਬਈ? ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੈਠ ਜਾ ਬਈ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮ ਸੁਕੇ ਬੋ ਉਬ ਸੁਖ ਕਹੀਐ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹਰੀਜੈ। ਤਾਤੇ ਬਿਲਮ ਪਲ ਢਿਲ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜਾਏ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਲਗੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ
कमजोर हो चुकी है। कबीर साहब कहते हैं, साधु को मिलने जाइए साथ न लइए को, पाछे पाँव न दीजिए आगे होए सो हो। ताते बिलम पल टिल ना कीजै, जाए साधु चरण लगीजै। राम नाम कीर्तन रतन वथ, हर साधु पास रखीजै। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ हैं, जवान ना कीर्तन करते हैं, घंटा 2 घंटे करते हैं, फिर बंद हो जाता है या थक जाते हैं। क्योंकि जिस कीर्तन ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਕਰਮਾ ਕੇ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਕਲ ਕੀਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਹੈ ਭਗਤ ਚੂਕਾ ਅਭਮਾਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਨਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਅਮਰ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁਫਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਦਿਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਬੱਖਰ ਕੋ ਲੈਨ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤਜ ਅਭਮਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮੋਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੇ ਤੋਲ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆ ਸਮਾਜ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਰਤਨ ਵਥ, ਹਰ ਸਾਧੂ ਪਾਸ ਰਖੀਜੈ। ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਾਢ ਤਰੀਜੈ। ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਏਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵੈਦ ਵਕੀਲ ਸੰਤ ਸਰਦਾਰੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਚਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਾਧ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਵੈਦ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਕਦਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਵਕੀਲ, ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘੱਟ ਹੀ ਇਤਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੁਣੋ ਦਰਾਣੀ, ਸੁਣੋ ਜਠਾਣੀ, ਅਚਰਜ ਏਕ ਪਿਓ, ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਏ ਖੋਏ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਇਓ। ਸਾਤ ਸੂਤ, ਸੁਣੋ ਦਰਾਣੀ, ਸੁਣੋ ਜਠਾਣੀ, ਦਰਾਣਾ ਜਠਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਏਕ ਪਿਓ ਵੀ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੰਨਣਾ ਤੁਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਤ ਸੂਤ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਤ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਇਹਨੇ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਾਢ ਤਰੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਚਾਈ ਆਪਣਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਾਢ ਤਰੀਜੈ। ਸੰਤੋ ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ ਜਨ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਂਕੁ ਕੀਜੈ। ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਸੰਤੋ ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ ਜਨ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਂਕੁ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਆਤਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸੁਖ ਨਿਤ ਲੋੜੋ, ਤਾਂ ਸਤ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਵੀਜੈ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਏ ਅਤਨੀਕਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦਰੜੀਜੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਏ ਅਤਨੀਕਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦਰੜੀਜੈ। ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਚੈ ਪਚੀਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਆਏ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਸੜਦੇ ਆਏ ਔਰ ਸੜਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਚੈ ਪਚੀਜੈ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਮਹਾ ਪੰਥ ਬਿਖੜਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਪਾਰ ਲਦ ਲੀਜੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਮੁਲਕਗੀਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਮਹਾ ਪੰਥ ਬਿਖੜਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਪਾਰ ਲਦ ਲੀਜੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ 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 ਰਾਮੈ ਤੇ ਗਤ ਕੀਜੈ। ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਤ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਏਗਾ, ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ 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 ਰਾਮੈ ਤੇ ਗਤ
ਗਤ ਕੀਜੈ। ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਏ। RAM ਨਾਮੈ ਰਲੈ ਮਲੀਜੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਬਖਸ਼ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। हाँ, क्या बच्चों को मारना कभी जायज होता है? हाँ भाई, बच्चों वास्ते मैं काफी कुछ दसदा हुंदा। मैनू अफसोस है कि आप संत बानी वैगे जी के अंदर जिहड़े सवाल जवाब है वो नहीं पढ़ते गए। अगर पढ़ते हो तो तुहानू उत्थे सब कुछ मिल सकता है। मैं दसदा हुंदा कि बच्चे भोली भाली आत्मा हुंदे है। इस अग और बर्फ नू इक्को जिहा समझदे है, सर्प और रस्सी नू इक्को जिहा समझदे है। इन्हां नू पता नहीं, अगर पता होवे ते सर्प नू हथ विच ना पकड़न और अग दे विच हथ ना देण। ये भोले हुंदे है, ये बिना छल तो हुंदे है, ये निर्विरोध हुंदे है। ठंडे दिल नाल सोचो, जो असी अपने बच्चों विच हरकतां देखते हैं किसी वक्त अपने विच भी सन, हो सकता है तो वध भी होण। अगर सोच के देखो कि माता पिता अगर घूरदे होण, बुरा कहंदे होण, बच्चे दे दिल अंदर किन्नी विहीन भावना आउंदी है, किन्ना बुरा महसूस करता है। बच्चा एक उस वेले बेसहारा हुंदा है, वो सहमिया होया हुंदा है। महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सी, जिन्हां ने अपने बच्चों नूं नेक बनाउणा है, सब तो पहला खुद नेक बन, बच्चे उन्हां दी नकल करनगे। अगर असीं बच्चों नूं मारांगे, घूरांगे, तो बच्चे दे दिमाग विच जो कोई अच्छी बात है वो भी निकल जाती है। बच्चा अड़ी करता है, फिर उसकी आदत बन जाती है, रोज हर गल दे तो ओह चिड़चिड़ा सुभाव हो जाता है। बाज दफा यह देखा जाता है कि माता पिता जब कोई बच्चा गलती करता है उदों घट ही उसनूं जानकारी देंदे है कि बेटा ये काम करना है, ये नहीं करना। आम तौर के उत्ते माता पिता का खुद का सुभाव चिड़चिड़ा हुंदा है और एक दूजे प्रति वो खुद ही नाराज हुंदे है, लेकिन वो गुस्सा हमेशा ही बच्चों ते कढ़दे है। बड़ी कसन वाली बात है। राजस्थान की यह गाथा है कि डिगी गधी तो गुस्सा डिग्या गधी तो गुस्सा घमियारी ते कढ़ना। जे बच्चे नूं प्यार नाल जानकारी दिती जावे कि वेख बई प्यारिया, ये काम अच्छा नहीं, ये तेरे काबिल नहीं, ये काम तेरा अच्छा है, ये तेनू करना चाहिए है, क्योंकि बच्चे की जिंदगी माता पिता ने ही बनानी है। जे बच्चे दीयां गलतियां माता पिता याद करन, बच्चे नूं पाल नहीं सकदे गे। गुरु नानक कहंदे है, सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस देते। प्यारे, सानू उदाहरण अपने गुरु तो लेनी चाहिए है। वो भी एक उदाहरण है। असी भी रूहानियत दे विच बच्चे हैं, कितनियां अयोग गलतियां करते हैं। कई दफा आप नूं भी शर्म आउंदी है कि शब्द रूप गुरु तुहाडी हर हरकत नूं देखदा है। अगर वो तुहाड़ियां गलतियां नूं सदा याद रखे, ਉਹਦੀ हर गल की तुहानूं सज़ा देनी चाहे, तुसीं सोच के देख सकते हो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਮਈਆ ਹਉ ਬਾਰਗ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡ ਅਬ ਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਸੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਹ ਨੀਚੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਸਨ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜੋ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਅੱਛਾ ਮੀਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਲੜਕੀ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਈ, ਲੜਕਾ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਿਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 1 ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੂੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਲੂਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੱਖੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਲ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਲ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਹਿਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਕਹੇਗਾ ਪੜ੍ਹ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਘੂਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਬੋਲ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਛਟੀ ਪਕੜੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣੀ ਕਹੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਡੋਤਰੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਦ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਥੋਂ ਅਲੱਗ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਅੰਧਲਾ ਔਰ ਅੰਧਲੀ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਤਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਡੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੱਕੜ ਰੱਖ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਬੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਹੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਇਹਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਖੁਦ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠੂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਉਸਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੈਂਚੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਭੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭੋਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਜਦ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੀ। ਆਖਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਸਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਬਲੂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਰਨ ਵੱਜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਣ ਦੀ, ਉਹ बीच में ही ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਮਿਲੇ,
बबलू बोलता है, ये तो भगतां की फरियाद ही सुनी गई है। अगले दिन बबलू ने मेरे कोले कल्ले कोले बताया कि बाबा जी तुसी पापा जी नूं इह कहो कि नौकरां दे सामने मैनूं घूरन ना, ताड़न ना, नौकर कहा नहीं मनदे गे। वो कहंदे जद इस नूं खुद घूरां पैंदियां है तो ये साडे ते की हुकूमत कर सकदा है। मैं बगा साहब नूं, शेठ साहब नूं बड़े प्यार नाल कहा कि बई बच्चियां नूं सारी समझ हुंदी है, तुसी अगर घूरना है तो अलग होकर घूर लो। तुसी सोच के देख सकते हो कि जे असी बच्चे की भावना का ख्याल रखिए, असी ये मौका ही नहीं दे सकते कि इस तरह है। लेकिन असी अपनी धौंस जमाने बच्चों के उत्ते, बच्चे की भावना का ख्याल नहीं करते कि बच्चे के दिल में की जाता है। हुण तुसी देख सकते हो, एक आदमी 60 साल का है, एक बच्चा छोटा जहा है, वो भी कहता है कि अगर मैनू मारना है तो अलग करके मार लो, पर कल्ले नूं सामने किसी दे ना मारो। इस दे मतलब बहुत कुछ कहा जा सकता है। अखी देखियां उदाहरण अगर दईए तो मुकदियां ही नहीं गईयां, बड़ा कुछ देखने को मिलता है जिंदगी च। मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि सानू बच्चों चो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि असी भी इस तरह ही पैदा होए, इन्हां अवस्था विच दी लंघे। सानू भी दिक्कतां पेश सन कि असी अपनी भावना माता पिता नूं दस नहीं सकते सी, अपनी जरूरत नहीं दस सकते सीगे, असी पेट दर्द भी बता नहीं सकते सीगे, होर भी कोई जरूरत नहीं दस सकते सीगे। सोच के देख लो तुसी, जे अगर असी अपने कन्नी ध्यान रखिए तो बच्चे तो सब कुछ सीखने को मिलता है। और साडा जरूरी है ख्याल जाएगा कि हर बंदे नाल ऐसी हुंदी है, किन्नी ओह दर्द भरी कहानी है। मौत तो बाद चाहे किसी भी पेट विच जाए, पशु पंछी दे जाए, ये बचपना हरेक ते खड़ा है। सो प्यारिओ, असी जरूरी है प्रभु की भगती करनी जावांगे, सिमरन करांगे और बच्चे दे अंदर भी भगती भाव वाले ही ख्याल भर देवांगे। सानू सत्संगियां नूं विचार करनी चाहिए है, खुला दिल रखना चाहिए है। साडे क्यों बच्चों दे नाल मन परेशान हो जाते हैं रह के, असी विचार नहीं करते और किसी काम नूं पहला करन लग्या सानू जरूर विचार तो कम लेना चाहिए है। बिना विचार कीते ही साडे घर अंदर कई झगड़े खड़े हो जाते हैं। भजन बोल लो, कोई बोल है? कोई बोल ले। हाँ सवाल है नहीं, भजन बोलो माइक। आज शुभ तिहार आए, पावन आए, सतगुरु जी आए आज दर्शन पाया है, आज शुभ तिहार आए,
बेचमक तारा है इस जाग अंधेरे जो पापा ने तेरे जो ओ देते जो तेरे ते मेरे जो सच्चे ते झूठेदा जिस वेद मिटाया वे आज शुक्रिया Hallelujah.
बस केगा ओटा विच पे जाएगा जेलत विच सकेगा जिस गुरु बुलाया उस सुख न पाया अज सुख आया बाबा आया सतगुरु जी आएगा अज दर्शन पाया। बहुत अच्छा। वो बड़ा सुहावना टाइम सीगा, बड़ा उच्चा ही प्रभु ने टाइम मेरी जिंदगी विच लियांदा। ये वो वचन है जिहड़ा कि मैं पहली दफा ही आपदे गुरुदेव दे अगे मिलाप दे वक्त बोलिया गया सी। मैं दसदा हुंदा है कि गुरु अपनी सिफत अपने सामने नहीं करन दिंदा गा, लेकिन जो अंदर जाते है एक उन्हां वास्ते जरिया हो जाता है कि शब्दां राहीं भजनां राहीं ओदी सिफत करन, अपने दिल की तस्वीर ओदे सामने रखन कि असी तेरे अगे कितने छोटे हैं, कितने गरीब हैं, कितने असी कमले हैं, कितने भोले भाले हैं, तेरे दर ते आए हैं, तू सानू रख। ये दिल की तस्वीर दसदा है कि जिन्हां ने गुरु नूं भुला दिता उन्होंने ना सुख पाया ना पा ही सकते हैं। और आद जगात तो यही शब्द नाम का रस्ता आउंदा है, वो गुरु सानू उस रस्ते ते पाउंदा है। ना वो मसीत विच प्रभु है ना मंदिर विच है, वो सब दे अंदर है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि प्रभु मंदिर मसीतां विच नहीं वसदा गा, वो हर एक दे अंदर वसदा है, वो दिल विच वसदा है। सच्चे तो सच्चा अगर कोई मंदिर है वो इंसान का शरीर है, क्योंकि इनू खुद भगवान ने आप बनाया होया है। वो बड़ा अच्छा दिहाड़ा सी, शुभ दिहाड़ा सीगा। मैं अज भी तरस रहा है कि वो प्रभु परमात्मा शब्द रूप कृपाल जो कदे साडे विच आके रहा सीगा वो हुण भी आवे, असी आपदे दिल दा बलबला मैं अगे भजन बोल के कढ लवां। गुरु नानक दी बाणी विच आउंदा है कि हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छोड़ बिखे बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा सो प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तै मिलत जम त्रास मिटाई। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू ज्ञाता। ये भी वो कहते हैं तुम करो भला हम भला न जानो। हे सतगुरु तू साडा सदा ही भला सोचदा है, लेकिन असी तेरी भलाई नूं फिर भुल जाने। महाराज सावन सिंह आप दे बीमारी के दिनां दे विच पाठी तो यह शब्द काफी सुनते सन, गुरु मैं गुनाहगार अत भारी। ये सारे शब्द नूं स्वामी जी की बाणी दे विच बड़ा ही निमरता पूर्वक लिखिया होया है कि गुरु दे अगे कि साडे अंदर की कमियां हैं। असी कामी हैं, क्रोधी हैं, कपटी हैं, भोगी हैं, लेकिन जे असी अंदरों अंगीकार इन्हां चीज़ां नूं कर लईए उतारन वास्ते गुरु सदा ही आउंदा है। उहदे वास्ते बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि असी गलती करके भी मन नहीं रहे हुंदे गए। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे अगर असी गलती करके फिर भी ना मनीए, असी एक गलती होर कर रहे हुंदे,